글렌 영켄 버지니아 주지사가 에난데일 한인타운을 찾아 한인을 비롯한 아텍의 리더들과 간담회를 가졌습니다. 취임의 처음 있는 일이라 제가 직접 취재를 했습니다. And the 74th governor of Virginia, Glenn Youngkin, is a homegrown Virginian who grew up in Richmond and Virginia Beach. Under the leadership of Governor Youngkin in the last 5 months, in just 5 months, Virginia's economy, job creation, and business opportunities are beginning to flourish. The governor has consistently reaffirmed the rights of parents in their children's education. He supports parents by bravely announcing eliminating the use of inherently divisive concepts in educational institutions and by raising the level of academic excellence. During his first 100 days in office, the governor has issued 17 executive actions and signed 700 bills. Please welcome Governor Glenn Youngkin. Would you like to say a few words? All right, good morning, everybody. And again, thank you all for coming. Secretary Gadara, thank you for being here. Superintendent, thank you so much for emceeing today. We're going to keep our comments short because the purpose of this is to hear from all of you. And one of the things that is just such a foundational principle of our administration is that we have 8.6 million bosses, and our job is to listen to you. Thank you very much for your kind comments. I also want to wish everyone a blessed and happy Asian American and Pacific Islander Heritage Month. It gives us a chance to really recognize the fact that Virginia brings together cultures and people from all over the world. It makes us better. It makes our communities richer, and we have to celebrate that. I also recognize that the other side of that is occasionally we have just absolutely uncalled for and unacceptable reactions. You know, last year at this time, we saw hatred towards Asian Americans in Georgia, and we're not going to allow that in Virginia. We're just not going to allow it in Virginia. The first 100 days has been really exciting, and I think really when it comes to education, we have done a lot. We have a lot more to do, Madam Secretary. But I think that the cornerstone of this is recognizing the absolute rights of parents to make decisions in their children's education. We will never deviate from that commitment. We're working to raise expectations and standards in schools. We should be a commonwealth of excellence, and recognizing that we need to raise both the floor and the ceiling, not lower the ceiling. And we can do both. I was extremely pleased now a week before last to sign the Virginia Literacy Bill, which in fact did 3 big things. One, it enabled us to shine a light on the literacy challenge that we have in Virginia, data that's been available for a long time but has never really been disclosed. And I want to thank Secretary Gadara's Department of Education, who did such yeoman's work in identifying the fact that 42% of our second graders today, 42% of second graders in Virginia can't read at a proficient level and won't be able to without meaningful intervention. Second thing this bill does, which is hugely important, is equip teachers with a basic, comprehensive, uniform approach, the science of reading, across Virginia. So guess what? We know it works, and all Virginia teachers are going to use the science of reading to teach K through 3rd children to read. How about that? And finally, reading coaches. Reading coaches for children who need it. This is a really important bill, and it gets back to the recognition that we should have expectations of excellence, that all Virginia children should be able to read at a proficient level. Third thing that I'm very excited about is the fact that as we head into this new school year, we in fact are going to see our Department of Education be able to partner with parents, to be able to offer new insights into how schools are doing. And this data approach is going to be the key to transparency and engagement across the Commonwealth. It also translates into innovation
in schools. And we have to press forward with our lab school initiative in schools all over Virginia. I was so pleased a couple weeks ago. We signed an agreement with Google. Google is going to invest $300 million into Virginia as their next expansion and commitment to Virginia, but they also agreed to invest $250,000 in innovative lab schools in computer science. And so we have basically the foundational school in Richmond called Code RVA, and immediately we're going to begin to launch a network of computer science focused schools across the Commonwealth within the public school systems that are open to all Virginia kids. Hey, this is what's exciting about lab schools, is the innovation that brings together universities and colleges and community colleges, school boards, and of course business interests that can say this is the kind of curriculum and the kind of student we want educated in Virginia, because guess what? Not every Virginia kid is going to go to a 4-year college. Some may get a credential or a 2-year associate degree and stack their education over time. I'm really excited about the fact that our schools really are heading in the right direction. Thank you for your leadership, Secretary Cordero. You know, Virginia's open for business. And to see all of a sudden the big movements in companies wanting to come to Virginia, Boeing's announcement last week was so exciting to see them move their headquarters from Chicago to Virginia. But we're seeing it all over. We're seeing companies actually say, you know, Virginia has a great workforce. We have an education system that is just on the move. We have higher ed that we trust. We in fact see great lifestyle in Virginia. We want to move. And so I'm so excited about the interest in companies moving to Virginia, or the ones here expanding. But we have real work to do. We actually have to cut regulations and continue to recognize that an over-regulated business community will not thrive. And so I'm really pleased with the initiatives we've undertaken to cut 25% of job-killing regulations, cataloging them, and seeing duplicative regulations and moving them out of the way. I'm really pleased with the legislation that was passed and now signed in order to make sure small businesses don't pay taxes on the PPP loans. This is so important to recognize that small businesses had a difficult time during the pandemic. We've got to get them back. And finally, legislation that was passed to allow small businesses to come together in associations to offer health care at a much cheaper cost than they could on their own, if they could at all on their own. So we're going to continue to work to make Virginia the best place to live, work, raise a family, and start a business. Finally, I am very, very pleased with the way that we are working to make. I have to say, one of the places that two places that we've seen so much progress, but there's still more to do, is first the Virginia Employment Commission. We had a huge backlog of folks that couldn't even know what was happening, and we worked through the early backlog. There's still a huge number of cases that are in dispute, but early on, this idea of having best-in-class government has seen us work through the backlog in the Virginia Employment Commission. Boy, we were left a mess. And we've still got real work to do, but I'm so pleased that the initial efforts have resulted in reducing a big chunk of our backlog all the way down to zero. And the DMVs are seeing great improvement in waiting lines and times. We're seeing them open with the ability to have both walk-in and appointments. And I have to say, I'm extremely pleased with the efforts in order to make Virginia's government work for you all, as opposed to tell us what to do all the time. So, first 100 days has been, I think, very reaffirming that when we focus on achieving what we promised we would do, we in a bipartisan way can come together and deliver it. We still have a huge goal, though. We must get a budget out of our legislature. And right now, we continue to see it stalled. And I'm encouraging, particularly our Senate leadership, along with our House leadership, to send me a budget that will cut taxes. Never before have we been in a circumstance where we're going to see $14 billion of incremental money in the system than what we thought. Excess taxation has resulted in $14 billion more than we thought. 5 of it should go to cut taxes, 9 of it should invest in most important initiatives. Education, the largest education budget in the history of Virginia, to give teacher raises, to fund lab schools, to fund programs for students with special needs, to invest in school construction creatively with localities,
We need to invest in law enforcement, raising salaries so that we can fill the ranks. We can invest in equipment. We can invest in training. We can invest in community programs that actually work to prevent crime before it happens. We need to invest in our behavioral and mental health system. God, we have an absolute crisis going on right now, and we know it. We need to raise salaries. We need to invest in facilities. We need to provide Virginians help who need it most. So we can get this done. I just need a budget. I just need a budget, and I am waiting. I won't say I'm waiting patiently because I'm not patient. I think it should be delivered right now, and I hope that this gets done in the very, very near future. So I want to thank everybody for coming today. 지금까지 애난데일에서 김성환이 간다였습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 최근 뉴스의 뒷이야기를 나눠보는 워싱턴 톡톡의 김성환입니다. 이태봉입니다. 네, 이번에도 여러가지 뉴스가 다양하게 많았죠. 네네네. 네, 우선 우리 저 이태봉 기자께서 잘 아시지만 최근 그 글렌 영킨 그 버지니아 주지사가 네. 한인타운을 방문했습니다. 그렇죠. 한인타운을 방문해서 한인 기자들과 또 간담회도 갖고 네. 이야기를 나눴습니다. 그거에 네. 대해서 얘기해 주시죠. 네네, 그 영킨 주지사가 지난 1월에 취임을 하고 취임 이후에 네. 한인타운을 처음 찾은 거라서 더욱 의미가 있었습니다. 예. 그 자리에는 이제 이 우리 뭐 기자들은 물론이거니와 한인 동포 또 리더자 나아가서는 아태계 네. 리더자 한 50명에서 60여 명이 참여해서 네. 영킨 주지사와 간담회 이야기를 나눴습니다. 그렇죠. 가장 중요한 이야기들을 많이 했는데요. 그 중에서도 이제 교육, 경제, 또 팬데믹 이후의 활성화, 이러한 등등 문제를 가지고 심각하게 이야기를 나눴습니다. 주로 이제 영킨 주지사는 이 교육 문제에 많은 할애해서 이제 이야기를 하셨는데, 네. 이 팬데믹 이후에 변화되는 학교 시스템, 또 교육 시스템 이런 거에 대해서 주정부에서 이제 어떻게 펼쳐 나갈 것이다. 그러니까 학부모들에게 많은 이제 이해를 시키면서 설득을 하는 그러한 시간을 많이 가졌습니다. 예. 그날 직접 다녀오셨지 않습니까? 네네. 예. 근데 혹시 또 이번에 이제 주의회에서 결정을 하겠지만은 네. 그 가스값의 그 세금 문제에 대해서는 얘기가 없었습니까? 아니 이야기가 있었죠. 네. 우선 그 버지니아에서는 그 그로서리 텍스 문제가 면제가 됐습니다. 아, 그렇습니까? 이번에 이제 영킨 주지사가 네. 그로서리에 이어서 지금 이 경제적인 여러 가지 어려움이 있기 때문에 네. 이 가스가 날로 치솟고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 가스값 면제를 신중히 지금 검토하고 추진하고 있다. 조만간 좋은 어떤 결론, 예. 결실을 맺어지지 않을까 이런 설명을 하셨어요. 아, 그렇게 네. 됐으면 좋겠습니다. 네. 예. 그 한인 경제 활성화는 어떻게 하겠다고? 예, 그러니까 이제 그 주정부에서 예산을 좀 더 많이 확보를 해가지고 네. 이 경제 분야의 투자, 또 일자리 창출 이러한 분야에 이제 투자를 많이 하시고 투입을 많이 하시겠다는 거예요. 네. 그 중에는 이제 한인 경제, 또 나아가서 아태계 경제에도 관심을 갖고 투자를 하는 그 어떤 그 확대, 네. 예산 확대를 집중 검토하고 있다. 아, 그렇군요. 예. 그리고 영킨 주지사가 이제 올 여름에 조만간에 그 한국을 또 방문할 수도 있다라는 그런 계획이 있는데. 네, 그렇습니다. 뭐 방문할 수 있다는 계획이 아니라 거의 확정적인 것 아, 같더라고요. 그렇습니까? 그러니까. 네. 그래서 이제 애난데일을 찾아서 우리 그 한인들은 물론 에이시안들과 대화를 나눈 것이 이번 한국 방문에도 상당히 여러 측면에서 도움이 되지 않을까 이런 말씀을 하셨고, 네. 또 한인 사회를 이만큼 확실히 알고 한국을 간다는 것도 주지사 입장에서는 굉장히 필요한 부분의 하나였었죠. 예. 5월 10일 날 우리가 그 보니까 그 윤석열 대통령이 20대 한국의 대통령으로 취임식을 했습니다. 네, 그렇죠. 한국 시간으로 이제 5월 10일이고. 그렇죠. 예, 윤석열 그 대통령 당선인이 정식 취임을 함으로써 이제 대통령으로서 임기를 이제 시작하게 된 거죠. 예, 저도 그날 그 중계되는 것을 그 실시간으로 봤습니다. 네, 그래서 이 워싱턴에서 네. 많은 지도자들이 예. 뭐 한 몇십 명이 네. 사실은 대통령 취임식에 참석을 하기 위해서
한국 방문을 했습니다. 그렇죠. 이게 한국을 가지 못한 이제 워싱턴에 있는 또 일부 지지자들도 어저께 그 환영 집회를 에난델 중심가 네. 그 옆에 가면 에치마트가 있지 않습니까? 그렇죠, 있죠. 예. 에치마트 그 파킹장에서 네, 네. 환영 집회를 했습니다. 아. 거기에는 이제 한인 뭐 어르신들 음. 다수가 나오셔가지고 한국 그 취임식에는 참석하지 못하지만 이곳에서라도 좀 응원하고 지지를 하겠다. 아. 이러한 목적과 취지로 함께 모여서 윤석열 파이팅을 외친 거죠. 아, 그렇군요. 네. 그 이쪽 미국에서도 굉장히 그 지지 세력들이 많고, 물론이죠. 그래서 아주 열기가 뜨거웠다라고 생각을 합니다. 네네. 그런데 이날 지지 선언을 하면서 이날 네. 있었던 날 또 바람이 엄청 많이 불었죠. 예, 바람이 그냥 갑자기 뭐 엄청 불어. 한국에는 뭐 그 시간에 막 저 하늘에 무지개가 뜨지 않습니까? 네네네. 근데 미국에는 이게 축복의 바람인지 어떤 그 먼지를 그냥 다 날려보내는 이런 예, 바람이 예, 불었습니다. 예. 아, 그렇군요. 그래서 이제 어르신들이 네. 이제 뭐 프랭카드라든가 예. 태극기라든가 네. 성조기를 걸어야 되는데 네. 바람이 하도 세게 부니까 이게 막 걸만 넘어지고 네 그렇습니다. 예. 그래서 이- 붙잡고 계시는군요. 예. 젊은 사람들이 거의 없어가지고 예, 예, 다 이 어르신들만 네. 오셔가지고 뭐 빨리빨리 이걸 못했습니다. 그래서 이 태극기고 뭐고 성조기고 막 날아갈 때 그냥 잡아가지고 뭐 갖다 누르시고 또 뭐 가방으로 올려놓아서 그냥 홀드 시키시고 막 예, 그렇군요. 이러한 거 어지러움을 보이셨습니다. 아, 예. 그렇군요. 예. 근데 뭐 젊은 분들은 또 일 나가느라고. 그렇죠. 예, 그렇겠죠. 네. 예. 근데 아주 그 뭐 바람직하게 또 이제 새로운 새 시대를 열어가는 그런. 예, 그래서 그, 이제 이 예. 어르신들이 바라는 게 그 네. 메시지가 바로 그렇습니다. 좀 한미 동맹을 더욱 강화를 해달라. 그리고 한반도의 안보 문제를 좀 더 확실하게 좀 만들어 달라. 또 하나는 이제 이 본국의 이제 어르신은 물론이거든요. 그렇죠. 해외에서 거주하는 그 노인들. 네네. 이분들을 위한 어떤 복지라든가 권익이라든가 이러한 문제도 좀 새로운 정부가 좀 관심을 갖고 신경을 썼으면 좋겠다. 아, 그렇군요. 왜냐하면 이 요즘 뭐 노인들은 사실은 여기서 사시나 저기서 사시나 굉장히 뭐 불우하지 않습니까, 그죠? 예. 이러한 거를 이제는 뭐 100세 시대이기 때문에 해마다 이 노년층도 계속 늘어나기 때문에 한국 정부에서도 그러한 문제에 좀 더 관심을 가져줬으면 좋겠다. 이러한 바람을 이제 메시지로 전달을 했죠. 예, 지금 강남중 우리 그 신문사 대표께서도 한국의 그 취임식에 네. 가서 현장의 영상도 보내오시고 네. 또 뉴스도 하시고 네. 또 오늘 이제 그 잠시 후에 그 뉴스로 나가겠지만은 대외 동포청 설립에 대해서도 네. 또 언급을 하셨다고 대통령께서 예, 그래서 이제 그런 얘기를 어저께 하더라고요. 맞아요. 그 이제 언급보다도 대통령이 선거 때 사실은 공약으로 내세운 거예요. 아, 그렇군요. 그래서 지금 많은 분들은 윤석열 대통령이 선거 과정에서 내세운 공약을 가급적이면 다 지켜주기를 원하고 또 바라고 있는 거 아닙니까? 네네. 그래서 어저께도 그 워싱턴에서도 네. 그 집회를 가지면서 동포청을 꼭 설립을 해서 우리 해외에 있는 또 미주에 있는 우리 동포들에게 조금이나마 좀 어떤 권익을 또 이 사람들의 발전을 가져다 줬으면 좋겠다. 이러한 희망의 메시지 또 목소리를 냈습니다. 예, 네. 복수국적 얘기도 이제 나와서 55세 이상으로 뭐 하겠다는 하향 예, 조정. 예, 하향 조정을 예. 하겠다는 얘기도 있습니다. 그게 이제 현재는 65세. 그렇죠. 예. 근데 그거를 55세로 하향 조정하는 거를 그 국민의힘 김석기 의원 있지 않습니까? 네, 네, 이게 네. 재동포 위원장입니다. 그렇죠. 예. 그분이 얼마 전에 왜 워싱턴도 예, 다녀가시거든요. 예. 그래서 그분이 현재 국회에 법안을 발의를 해놓은 상태입니다. 그렇죠. 이번 국회에서 그 하향 조정을 좀 통과시켜가지고 해외에 있는 우리 동포들이 좀 부담 없이 이중 국적을 가지고 동북을 좀 왔다 갔다 할 수 있게끔 해달라. 이러한 그 주장도 어저께 나왔습니다. 예, 앞으로 그 한미 관계가 더욱더 네네. 돈독해지면서 네. 잘 됐으면 좋겠습니다. 그렇죠. 자, 이번 소식은 그 봄이 이제 아주 예, 예. 무르익었는데 예. 그 유미 호간 여사 주관에서 메릴랜드 한인에도 샹가에서 네. 한국 문화 축제가 있었다고요. 네, 그렇습니다. 그것은 유미호건 여사 이제 메릴랜드 레리 호건 주지사의 부인이자 네. 퍼스트 레이드거든요. 그렇죠. 예. 그분이 매년 주관해 온 행사 중에 하나입니다. 네.
이게 볼티모어에 가면은 메릴랜드 볼티모어 대학이라고 있거든요. 그렇죠. 그 대학에서 모든 거를 이제 주최를 하고 주관은 유명한 여사가 합니다. 그래서 이게 축제는 다인종 축제입니다. 그 지역에 있는 여러 인종들이 모여서 음식도 좀 함께 자랑하고 네. 문화도 자랑하고 예. 또 어떤 서로 간의 그 릴레이션십, 친목과 화합도 도모하고 이러한 의미 있는 행사를 볼티모어에서 가졌죠. 네. 여기에는 우리 메릴랜드 한인이라든가 또 한인 단체에서 상당수 단체가 참여를 했습니다. 참여해가지고 음식도 그냥 제공해주고 그렇죠. 뭐 판매보다는 거의 서비스로 이게 제공. 서비스로. 예, 그리고 우리 한국 뭐 전통 춤이라든가 네. 또 아니면은 뭐 태권도, 시범, 또 아니면은 뭐 팝 댄스 이러한 공연을 해가지고 엄청나게 거기에 온 관객들에게 인기를 끌었습니다. 아 그렇군요. 예. 그 한국 문화가 요즘 그 미국에서도 그렇지만 전 세계적으로 지금 K-컬처 해가지고 인기를 끌고 있는데 네. 그 중에서 이제 또 주도적인 역할을 하는 게 그 한국의 음식 문화더라고요. 예, 그래서 이번 그 음식 이제 불고기, 잡채, 김치 이런 거를 준비해서 제공했는데 네. 제가 나중에 취재 가서 알아보니까 이거는 단체에서 준비한 게 아니라 그 거기는 마트, 롯데마트라는 그 업체가 이 음식을 제공을 한 겁니다. 아 그렇군요. 예, 그리고 이제 단체가 메릴랜드 한인회가 와서 이제 그 보급 예, 서비스, 서비스. 예, 그거를 했고, 우리 한인 사회가 이제 하나로 어울려서 그런 행사를 치렀다고 보시면 되는 아, 겁니다. 예, 아주 좋은 그 현상이네요. 근데 그 부스 예. 이제 음식 부스에는 뭐 타인들이 막 줄을 막 길게 서가지고 한국 음식을 좀 먹어보려고, 예. 또 트라이를 해보려고 예. 그러한 것이 눈에 많이 보였습니다. 예, 요즘 뭐 서비스를 하면은 특히 김치, 네. 그다음에 불고기, 네. 잡채 같은 경우는 그 외국 분들이 더 많이 찾더라고요. 아, 어떤 분들은요, 예, 밥도 안 먹고 예, 김치만 탁 들고 김치만 막 먹는 거예요. 예, 예, 그래서 예. 제가 물어봤어요. 김치가 맛있는데 너무 맛있다는 거예요, 이게. 그렇죠. 예, 그리고 자기가 알기로는 이게 건강식품이다. 면역력이 네, 좋고. 네. 예, 그래서 자기는 김치를 밥도 안 먹고 다른 거 안 먹으면서도 김치는 먹는다 이거죠. 예, 아주 좋은 현상입니다. 또 이분 뭐 어떤 외국인은 또 깍두기 있지 않습니까? 그렇죠. 깍두기를 요만한 통에 담아가지고 그걸 스낵 먹듯이. 스낵 먹듯이. 네, 그렇게 또 먹더라고요. 아. 네. 그래서 그만큼 우리 한국의 대표적인 음식 김치와 이런 불고기와 잡채가 타인종들에게도 엄청난 지금 인기를 끌고 있다는 거를 증명해 보이는 겁니다. 예. 네. 미국 마트에서도 보니까는 김을 파는데요. 네. 사람들이 그것을 그 간식처럼 먹어요. 우리 네. 같이 그 밥하고 싸서 네. 반찬으로 먹는 게 아니라 그냥 스낵으로 먹더라고요. 네. 예. 그래서 이제 우리 한식 문화가 네. 세계화 되는 날도 곧 머지 않았다. 전 이렇게 보고. 뭐 거의 세계화가 된 거나 예, 마찬가지죠. 많은 이 인종들이 네. 이 한국 음식에 대해서 엄청난 관심을 지금 가지고 있습니다. 예. 자부심을 갖고 살아야겠습니다. 다음번 그렇죠. 순서는 그렇죠. 5월은 가정의 달. 네. 그 엄마 사랑해요. 예, 어머니 그 은혜를 그렇죠. 되새긴 어머니 날이 있었습니다. 예, 그렇죠. 이 한국에서는 어버이날이라고 그러지 않습니까? 그렇죠. 자기가 살 때. 예. 근데 미국에서는 어머니 날이 따로 있고 아버지의 아버지 날이 날이 따로 있습니다. 그렇지만 네. 이제 아버지의 날은 거의 뭐 그냥 이렇게 묻혀서 지나가는 거고 어머니의 날은 엄청나게 이 우리 그 미국 사회에서도 네. 아주 이게 중요하게 여기는 그런 날 중에 하나가 아닌가. 우스갯소리로 네. 그 아버지 날에는 다 그 작업 도구, 네. 뭐 공구 이런 그렇죠. 것만 선물을 한대요. 네, 맞습니다. 예, 근데 어머니 날에는 뭐 그 주로. 꽃부터 시작해서 각종 선물, 예. 음식 뭐 이런 것까지 다 한다라는 그런 얘기가 예, 있습니다. 그래서 지난 이제 어머니날 제가 좀 한인 사회를 이렇게 돌아다녀봤습니다. 네. 그랬더니 물론 뭐 각 가정에서는 그날 특별히 또 자녀들이 네. 어머니를 위해서 뭐 선물도 나름대로 준비해서 또 주고 또 어머니에게 또 사랑도 베풀고 하는 그러한 모습이 많았지만 네. 사회적으로도 그렇습니다. 이 교회나 성당이나 아니면은 뭐 이 절에나 그런 그날은 특별히 어머니에게 모든 곳을 맞춰서 거의 뭐 미사나 또 예배가 집중됐다고 봐도 과언이 아닙니다. 그럼요. 예. 예, 펠팩스에 있는 뭐 우리 한인 성당에서는
그날 뭐 카네이션을 입구에 그냥 뭐 엄청 박스를 이렇게 담아놓고 들어가실 때 어머니에게 드리고 예. 또 못 받으신 분 나올 때 또 어머니에게 다 드리고 달아드리고. 예, 물론 뭐 달아드리는 것까지는 아직은 코로나 저기 때문에 참 그렇고 그래서 한 송이 씩을 다 드립니다 이렇게. 물론 자녀랑 같이 오신 분들은 자녀가 그걸 받아서 어머니에게 딱 달아드리고 네. 예, 그런 모습을 볼 때 아 과연 그 어머니의 은혜가 참 이게 보통이 아니구나. 그게 많은 이 자녀들이 오늘만큼은 우리가 어머니를 다시 한번 생각하자. 네. 예, 어머니의 은혜, 어머니의 그 어떤 리더, 어머니로서 한 가정의 중요성 이것이 많이 강조된 날이 아니었나 이렇게 생각합니다. 예, 저도 이제 어머니가 한국에 계시는데 네네. 그날 뭐 직접 꽃은 못 달아드리고 화상 통화로 네. 이렇게 대화를 나누고 예. 그랬는데 아직 저희 어머니는 이제 아프셔서 아 그렇군요. 예, 말씀도 못 하시고 그러는데도 아들 목소리만 들어도 좋으신 것 같아요. 예, 그날 어느 교회 같은 어느 목사님이 또 그런 말씀을 하시더라고요. 예. 목사님이 어머님이 아프시대요. 예, 그런데 물론 우리 저 이태봉 뭐 목사님이나 기자님 똑같이 예. 그동안 자기가 목사지만 참 자기가 돌아보면은 어머니한테 받은 사랑을 뭐 100분의 1도 못 갚은 것 같아서 참 마음이 아프다. 네. 예, 지금부터라도 좀 더 잘해야 되겠다는 그런 말씀을 하시더라고요. 네. 그렇죠. 살아계실 때 사랑합니다 그 한마디가 참 소중한 것 같아요. 네. 예. 그래서 하여튼 이 어머니들은 우리가 늘 하여튼 은혜로 잊지 말아야 되고 늘 감사해야 되고 늘 존경해야 되는 게 어머니가 아닌가. 그럼 뭐 이렇게 어머니뿐만 아니라 사실 한 가정이 있으려면 아버지, 어머니, 자녀들 뭐 이렇게 해서 함께 가는 그런 아름다운 물론이죠. 사회가 중요하다고 생각합니다. 예, 그러한 거는 이제 뭐 물론 필요하죠. 그런데 그날은 마치 이제 어머니 날이었기 때문에 모든 초점이 이제 어머니에게는 막 다 맞춰져 있었죠. 네. 예, 그래서 교회도 가보니까 뭐 목사님들의 설교도 주로 어머니와 관련된 그렇죠. 그런 예. 설교의 제목이 많더라고요. 예. 다음 소식 보겠습니다. 네. 다음 소식은 전미주 장애인 체전이 그 다음 예, 달에 그- 열리죠? 네, 이 장애인들 참 굉장히 우리가 생각해야 될 그런 이 사람들 아닙니까, 그죠? 우리가 정상적인 사람들은 잘 모르겠지만 장애인들 입장에서는 참 여러 가지가 우리보다도 100배, 1000배 힘들고 어렵고 이러한 생활을 해나가고 있습니다. 그러한 장애인들에게 이제 꿈과 희망, 용기를 불어넣어주기 위해서 예. 이제 준비한 게 장애인 체육대회입니다. 예, 맞습니다. 물론 뭐 한국에서는 전국 체전 때마다 장애인 체육대회를 곁들여서 합니다. 그렇죠. 올림픽 끝나고 나면 바로 그게, 장애인 예, 체육대회 하는 올림픽도 것처럼. 그렇고 하여튼 뭐 예. 모든 그 어떤 스포츠가 네. 장애인들을 위한 그런 그 프로그램을 준비하지 않습니까? 네. 근데 불행하게도 미주 한인사에서는 그동안 사실은 그러한 어떤 프로그램이 없었죠. 근데 그나마 이제 이런 가운데 캔사스에 있는 안영호라는 회장이라는 분이 전에 재미대한 체육회장을 하셨어요. 네, 네. 이분이 재미대한 체육회를 이제 마치시면서 뭔가 좀 의미 있는 그 사업을 해야 되겠다. 그렇게 해서 창안을 낸 것이 이제 장애인들을 위한 사업이었죠. 예. 그래서 다음 달 17, 18일, 6월 17, 18일 제1회 전 미주 장애인 체육대회를 캔사스에서 합니다. 그렇군요. 시카고 그 인근에 있는 캔사스거든요. 워싱턴에서도 뭐 거기 자동차로 가도 뭐 한 10시간 뭐 정도 걸리는 거리에 있는데 거기에 다음 달에 이틀간에 걸쳐서 장애인 체육대회를 합니다. 그러니까 미주 그 장애인 협회는 15개 지부가 지금 결성이 돼 있어요. 이 메릴랜드 가면은 메릴랜드 장애인협회, 볼티모어를 중심으로 한 네. 장애인협회가 있습니다. 예. 근데 아직까지 사실 이 버지니아나 워싱턴에는 아직은 그래요? 없어요. 예. 그렇지만 지금 이제 그런 태동을 위해서 물밑 작업이 들어가고 또 바람이 솔솔 불어서 조만간 이 버지니아나 워싱턴 지역에도 장애인 협회가 태동되지 않을까. 예. 예, 이 장애인 체육대회는 굉장히 의미가 있습니다. 이 정식 종목과 이제 시범 종목 이렇게 구분돼서 진행이 되는데요. 정식에는 뭐 태권도, 육상, 수영, 항공, 뭐 항공 아시죠? 항공이라고 막
이러한 저거 놓고 이제 활 쏘듯이 네, 해서 예, 예. 예, 그게 이제 온 가족이 참여할 수 있는 거죠. 네. 그리고 9개 정식 종목이 있습니다. 그리고 시범 종목은 뭐 사격이라든가 팔씨름이라든가 뭐 이런 현 종목에 들어가지 못한 거, 그렇죠. 이거는 시범 종목으로 해서 5개 종목을 시범 종목으로 정해가지고 이번 체육대회에 적용을 합니다. 네. 이게 아마 뭐 이 전 미주에 있는 이 장애인, 우리 한인 장애인 숫자도 사실은 작은 게 아니거든요. 그 많은 장애인들이 아마 잔칫날이 될 겁니다. 그렇죠. 예, 메릴랜드 지역에서는 물론 뭐 대규모가 참여하겠지만 이 버지니아나 워싱턴 지역도 참여하게 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 사실 그 선천적으로 장애를 갖고 또 태어난 분들도 있지만은 네. 후천적으로 여러 가지 사고를 당해서 물론. 장애를 갖고 있는 사람들도 많습니다. 저 같은 경우에도 사실 장애 등록이 돼 있어요. 아, 그렇구나. 예, 저도 군에서 다쳐서 아. 휠체어 생활을 네. 뭐 또 몇 개월씩 해보고 네. 그런 그게 있는데 아, 그렇군요. 예, 그냥 겉으로 보기에는 괜찮아 보일지라도 네네. 어려움을 가지고 있는 분들이 많이 있거든요. 그렇죠. 예, 그 귀가 잘 안 들린다든지, 네네. 또 눈이 잘 안 보인다든지, 네. 손을 또 이렇게 그 못 쓰는 경우 그런 경우가 예. 있기 때문에 네네. 우리가 그 함께 살아가는 사회, 네. 그래서, 공동체 예, 공동체 사회가 네. 예, 되기 위해서는 네. 서로를 어떠한 겉모습만 보지 말고 그 내면을 보는 그런 아니, 것도 그러니까 중요하다고 생각을 이번 합니다. 우리 체육대회를 계기로 해서 네. 우리 한인 사회에서도 이게 뭐 단발성으로 끝날 게 아니라 네. 평소에도 주위를 좀 돌아보고 그렇죠. 특히 이렇게 우리가 정상적인 사람보다 그늘 속에 있는 사람들을 네, 네. 위해서 우리가 뭔가 할 수 있는 일을 찾는 것이 중요하지 않을까. 예, 그렇습니다. 예. 지금 인플레이션이 굉장히 많이 되고 있는 걸로 그 알고 있는데 전쟁 때문에도 그렇지만은 네. 그 지금 갤런당 $5가 벌써 이제 눈앞에 다가오고 캘리포니아나 예. 이런 데는 굉장히 비싸죠. 네, 지금 전국 평균이 이제 $4 뭐 37센트 정도, 거의 뭐 $4 반이 넘었습니다. 네. 그래서 이 중요한 거는 지금 메모리얼 이달부터 이제 메모리얼 연휴 휴가라든가 네. 뭐 독립기념일 연휴 휴가라든가 이때는 엄청난 인파가 또 이렇게 뭐 원근 각지, 뭐 가까운 거리든 먼 거리든 자동차, 요즘 뭐 비행기로 여행을 떠나는 것이 그렇게 쉽지가 않으니까 자동차 여행을 많이 선호하고 있습니다. 그러면은 지금 그 시즌이 아닌데도 이 정도가 가스값이 지금 폭등을 하고 있는데, 만약에 그 시즌이 다가왔다, 그럼 자동차가 늘어나고 또 사람이 늘어나고 도로가 굵고 이러다 보면 점점 가스값은 올라갈 수밖에 그렇죠. 없거든요. 네. 예. 그래서 이 $5 돌파도 이게 남의 일이 아니지 않을까. 예, 네. 그래서 가스값 때문에 휴가 일정도 줄인다고 네. 또 인근 뭐 너무 먼 데로 안 가고 가까운 데로 간다는 그런 많은 얘기도 우리 있습니다. 한인 운전자들이 사실은 그 걱정을 하고 있어요. 가스 스테이션에 주유소에 가스를 넣을 갈 때마다 뭐 간이 쿵쿵 뛴다는 사람도 있고. 그럼요. 왜냐하면은 어떤 뭐 SUV 같은 거는 풀로 채우면은 거의 100불? 뭐, 예, 예. 80불, 100불이 들어간다는 그렇죠. 겁니다. 예. 그러니 우리 이태원 기자님도 잘 아시지만 이 가스 한번 주유하는데 100불이 들어간다면 과연 이게 어떻게 되겠습니까? 그렇죠. 예, 그러니까 많은 우리 한인들이 와, 이거 어떻게 되는 거냐, 이렇게 노심초사. 가스값이 올라가면 다른 물가도 같이 올라가고 예. 예, 폭등하게 될 수밖에 없습니다. 그래서 네. 뭐 급여는 그대로 있고 네. 그러니까 허리띠를 졸라맬 수밖에 없는데 그거에 대해서 굉장히 많이 걱정들을 하고 있어요. 예, 그래서 우리가 이제 오늘 보도도 했지만 이렇게 상당수 운전자들이나 한인 가정에서 이제 등골이 막 휜다 그러는데, 네. 왜냐하면은 이게 사실 지출이 늘어난다면 인컴이 그만큼 늘어나면서 지출이 된다면은 크게 걱정할 바는 아니죠. 네. 근데 오히려 요즘 아시겠지만 인컴은 자칫 잘못하면 자꾸 내려앉고 있습니다. 예. 네, 내려앉고 있는데 지출은 날마다 이게 올라가고 있는 거예요. 이게 가분수 현상이라는 거죠. 그죠? 그러니까 일반 우리 한인들이 생활에 어려움을 걸면서 경제적으로 상당히 위험을 느끼고 있는 거죠. 예, 그거와 또 더불어서 네. 그 많이 투자를 했던 비트코인 또 주식
이런 것들이 지금 아주 맞습니다. 이제 비트코인이 결국은 올 것이 온 것 같습니다. 그렇죠. 사람들은 막 한동안 이게 뭐 4만 달러 막 5만 달러 가니까 뭐 완전히 이거 뭐 그냥 놀았다고 그냥 아주 뭐 반겼거든요. 그리고 이게 또 무한정 올라가고 막 엄청나게 하루아침에 그냥 갑부가 될 거라는 그런 꿈에 사로잡고. 그렇죠. 예. 그런데 결국은 이렇게 붕괴가 되고 있지 않습니까? 예. 근데 지금 이 정도는 아무것도 아닙니다. 그래서 워렌 버핏 있지 않습니까? 예. 그 사람이 투자의 아주 기재거든요. 그렇죠. 그분이 하시는 말씀이 투자를 이제 하려면은 이런 데 하지 말고 주식에 하지 말고 자기 자신 개발하는 데 투자. 그렇습니다. 네. 예. 앞으로 이제 100세 시대가 넘어가기 때문에 네. 뭐 리타이어 60대 하고 그렇죠. 뭐 30년을 더 살 수도 있는데 그렇죠. 어느 분이 그러시더라고요. 네. 내가 왜 그때 나의 제2의 인생을 위해서 투자를 안 했는지 그게 참 그러니까 예, 지금 후회가 된다. 경제 전문가들이 하는 얘기가 특히 주식 전문가들이 이제는 이러한 거에 믿고 이러한 걸로 뭐를 걸지 말고 자기 자신에게 걸어라 이거예요. 뭐 건강, 라이프, 아니면 뭐 취미, 활동, 또 아무리 그 뭐 은퇴를 했다고 하지만 예를 들어서 우리가 100세 시대, 110살 시대를 산다면은 뭔가를 움직여야 되지 않습니까? 예, 예. 그렇기 때문에 그럼 그때를 대비해서 우리가 뭔가를 배운다든가 예. 이러한 데 투자를 하라는 게 지금 전문가들의 조언입니다. 맞습니다. 네. 그 1만 시간을 투자를 하면은 네. 그 자기의 직업을 바꿀 수가 있다라고 합니다. 네. 1만 시간이면은 보통 4년제 대학교를 뭐 이렇게 그렇죠. 4학기를 네. 8학기를 그 공부하는 그렇죠. 그러한 네, 시간인데 그 시간이. 뭐 빨리빨리 하고는 뭐 3년, 2년에도 끝낼 수가 있지 않습니까? 네. 전문가가 되려면은. 물론이죠. 그래서 요즘 전문가들이 막 조언하는 것 중에 하나가 네. 비트코인을 가지고 있는 한 물론 단정은 질 수가 없어요. 이거의 결정은 뭐 본인들의 자유지만 더 붕괴되고 더 추락하기 전에 빨리 매매할 수 있으면 파는 게 좋겠다. 예, 그렇게 되면은 이제 폭락을 거듭해서 네. 이제 곡소리 나는 그러한 현상도 아마 있을 겁니다. 예, 왜냐하면 이 비트코인이 가상화폐이기 때문에 네, 네. 결국은 사실은 우리가 이 가상은 말 그대로 가상입니다. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 언제 어떠한 현상이 다가올지는 아무도 모르는 거죠. 예. 그러니까 잘못하면은 완전히 이걸 가지고 뭐 내가 예를 들어서 10만 불을 여기에 투자했다. 뭐 쪽박 찰 수도 있는 거죠. 예, 그렇습니다. 네. 예. 그래서 이 판단을 잘 하시는 것도 하나의 생활 예, 지혜가 아주 아닌가. 현명한 네. 그 판단을 하시길 바라고요. 네. 그리고 또 좋은 소식이 하나가 있습니다. 마지막 소식인데요. 네네. 그 워싱턴 신학대학이 그 대학원까지 있는 이 대학이 네. 그 트랙스의 인정을 받았습니다. 인정을 그렇군요. 받았습니다. 그래서 앞으로 5년간 그럼 인증이라는 학위 인증을 얘기하는 겁니까? 아니죠. 그게 아니라 연방 교육 기관. 인증기관에 네. 이제 인증이 돼서 정식 그 학교로. 아니요, 정식 학교는 이미 됐는데 네. 이제 그 다른 학교들과 미국의 그 다른 학교들과 학점 교류라든지 이런 학생 네. 교환이라든지 네, 네, 네. 이런 거를 할 수가 있게끔 그 통과가 됐다는 얘기를 하는 겁니다. 그런데 네, 그렇군요. 5년에 한 번씩 이게 네. 그 검사를 받아요. 네, 네. 근데 굉장히 까다롭습니다. 약 20가지 조항을 네. 해야 되는데 교수진 확보라든지 학생들의 성적이라든지 네. 평가 방법이라든지 네. 이런 거에 대해서 해야 되는데 네. 지금 뭐 한인들이 설립한 학교로 이 업그레이드 돼가지고 그 학교들은 몇 군데 없는데 지금 이제 워싱턴 신학대학이 38년 전통으로 돼 있다가 네. 이번에 네. 그 새로운 총장님이 오시고 네. 또 그러면서 그 총장이 한 2년 동안 그 이혁석 총장 같은 경우에는 그 인하대학교 공대 그 총장 학장을 했었고요. 네. 그런 경력들이 있는 분들이 모여서 네. 만들었습니다. 그렇군요. 네, 그리고 그게- 조만간에 그 워싱턴 신학대학이 그 페어팩스 쪽으로 그 이제 이전을 하게 됩니다. 네. 그 단독 건물을 사서 그렇군요. 좀 더 발전이 되고 그리고 현재는 또 알링턴 쪽에도 브랜치가 하나가 있고요. 네네. 네, 그래서 학교가 성장하고 한인들이 설립한 대학이 이렇게 좋은 결실을 맺으니까 아주 좋은 결과가 나온 거라고
그 얘기를 하고 있습니다. 그러면 이게 우리 기독교계, 개신교계의 예, 또 하나의- 신학대학만 있습니다. 예, 아니 또 하나의 신학대. 그러니까 예. 이게 우리가 이제 축하를 할 일이 그렇죠. 예, 예, 일어난 예. 거네, 그죠? 그럼요. 그리고 그- 이제 그 교단들하고도 MOU를 맺어서 네. 이 학교를 졸업하면은 타 교단, 장로 교단이 이제 주가 됐었지만은 네. 지금 초급화로 운영을 하고 있다고 합니다. 그래서 침례 교단이나 또 감리 교단이나 성교 교단이나 같이 MOU를 맺어서 그쪽에 가서도 인정을 받을 수 있게끔 그런 그 계획이 세워져 있다라고 말씀을 하고 있고요. 예. 예. 그러니까 그리고, 예. 신학교의 그 최종 목적은 사실은 이렇게 사회의 어떤 복음가, 빛과 소금의 역할을 이런 하는 역할을 할 거죠. 수 있는 예. 그 지도자 배출 아닙니까? 그렇죠. 뭐 전도사나 예. 목사나 그러면은 아무래도 우리 한인 사회에 이렇게 정말 완벽한 학교가 있다면은 예. 그만큼 더 훌륭한 지도자 배출하는데 도움이 되지 않을까? 예. 근데 이제 이 학교가 특징이 한인들뿐만 아니라 네. 그 외국 학생들이 한 23개 정도의 그 다른 그 타인종들이 여기 그렇구나. 와서 수업을 네. 한다고 합니다. 네네. 그래서 지금 한 200여 명이 되는데 학생 수가 음. 그분들은 사실 그 아프리카라든지 동남아시아라든지 이런 데서 오신 분들은 이미 신학적인 체계가 잡혀 있는 분들이래요. 그런데 와서 좀 더 전문적인 공부를 하고 싶어서 와서 수업을 하고 거의 영어로 그러면은- 수업을 한답니다. 네. 탄종들이 많으면은 교수진은 어떻게 구성이 됐어요? 교수진들도 지금 여기 있는 분들이 다 이제 교수진들인데 이분들이 거의 다 영어로 수업을 하시고 영어들이 자유로우신 분들 또 한국말도 자유로우신 분들 직원들도 이중 언어를 다 하는 분들이 그렇군요. 일을 하고 있더라고요. 음. 그래서 앞으로 발전이 있겠구나 네. 그런 생각을 했습니다. 다양한 그 장학금도 또 수여를 하고 했기 때문에 앞으로 그 한인 사회가 이렇게 학교들도 그렇고 발전하는 그 사회가 되기를 기대하지 않습니까? 그럼 이 워싱턴 신학대학이 이제 다른 그 주류 사회에 있는 대학 신학대학과 비교할 때 어떻게 비교가 되겠습니까? 이제 그 여기 트랙스의 그 인증을 받았다는 거는 네. 주류 사회 신학대학하고 동등한 그거를 인정을 해준다는 겁니다. 그러니까 그거를 하기 위해서는 굉장히 어려웠죠. 이 주류 사회의 규모라든지 캠퍼스 규모, 그다음에 그런 학교의 교수진이라든지 평가 방법이라든지 또 재정 운영 방법이라든지 이러한 것들이 주류 사회하고 똑같이 적용을 해서 같이 평가를 되고 같은 레벨로 올라갔다는 게 중요한 이야기가 되는 겁니다. 그러니까 밖에서 우리가 그렇게 이해를 할 수가 있나? 이게 이 학교가 그냥 학교 비즈니스가 아니라 그래도 이 어떤 정말 그 어떤 목회자를 양성해 나가는 네. 이러한 어떤 그 복음적인 그렇죠. 사명이 더 강하다고. 예, 창조적인 기독교관을 심어주는 그런 교육관으로 해나가겠다고 목표를 세우고 그렇게 그 지도를 해나가고 있고요. 그 다음에 이제 그 빛과 소금의 역할을 단지 신분 유지를 위한 학교가 아니라 정말 믿음을 가지고 나갈 수 있도록 그렇게 양성해 나가는 그러한 학교로서의 그 모습을 갖추겠다. 그리고 타인종들이 많기 때문에 그 사람들이 졸업을 하고 나가면은 그 타인종들에 대해서 그 선교를 하는 그러한 역할을 하도록 교육을 시키겠다. 또 그렇군요. 그것이 목적이고 네. 또 그렇다라고 하기 때문에 아주 굉장히 바람직한 그런 학교로서 나가는 것 같습니다. 네, 그러니까 한인 기독교계의 이제 새로운 어떤 변화를 좀 중추적으로 이끌어갈 예, 수 예. 있을 만한 대학이다. 그렇죠. 그런 말씀이군요. 예. 그리고 지금 이 지역에 벌써 이렇게 이런 인증 연방 교육기관으로 네. 같이 인증을 되는 교육기관이 여러 곳이 한인들이 운영하는 신학교들이 그렇게 돼 있는 학교들이 있습니다. 그렇군요. 예. 그렇기 때문에 앞으로 한인 사회가 좀 더 발전할 거라고 네. 예상을 하고 있습니다. 하여튼 우리 한인 사회가 날로 발전되기를 좀 기대하면서 네. 우리는 항상 그 좋은 또 알찬 예. 따끈따끈한 뉴스를 우리는 시청자나 독자들에게 네. 전달하면 되지 않을까? 예. 다음 주에 그러면은 또 만나 뵙기를 기대해야겠죠? 예, 좀 더 알찬 내용을 가지고 오겠습니다. 예. 자, 예, 감사합니다. 이것으로 우리가
그 준비한 내용을 모두 마치고요. 김성환이 간다. 우리 톡톡을 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 할렐루야. 우리 함께 은혜 받으신 말씀은 마태복음 6장 33절 말씀입니다. 마태복음 6장 33절 말씀입니다. 함께 보시겠습니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘. 사랑의 예수님 감사합니다. 오늘 저희들에게 귀하고 복된 성일 허락해 주시고 이 시간 특별히 주님의 피로 값주고 세우신 세상밖교회 부족한 종을 세우셨습니다. 성령님이 이 시간 우리 가운데 임재하여 주시옵소서. 전하는 자와 듣는 자가 성령 안에서 하나 되게 도와주시옵소서. 예수님만 전거되게 하시고 예수님만 영광 받아 주시옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 정말 반갑습니다. 이 세상밖교가 좀 특별한 교회예요. 우리 신발 목사님은 오랫동안 같이 사역도 같이 하고 그랬는데 여기 김포에 세상밖교를 하신 데서 너무너무 와보고 싶었어요. 근데 오늘 이렇게 오게 되어서 너무 감사하고 부족한 자를 세워주신 하느님께 감사드리고 또 우리 양 목사님, 신 목사님께 감사드리고 온 성도님들께 감사를 드립니다. 여러분 아시다시피 이 코로나로 인하여 많은 어려움들이 있죠. 그리고 또 특히 교회가 굉장히 큰 타격을 많이 받고 예배를 잘 못 드리는데요. 그럼에도 불구하고 이렇게 함께 예배 드릴 수 있어서 너무 감사하고 작년 1월 처음 코로나가 발생했을 때 모든 사람들은 한두 달이면 끝나겠지. 다 그렇게 기대하고 있었어요. 근데 지금 1년 3개월이 되었어요. 아마 이것은 아무도 생각하지 못한 일이었고 상상할 수 없었던 일이었고 기대할 수 없던 일이었고 정말 내 인생에 이런 일이 일어날 수 있을까? 가끔 꿈인가? 이 영화에서 나온 얘기인가? 그런 생각이 들 때도 있어요. 그런 어려운 가운데 그러나 하나님은 지금도 일하고 계십니다. 이런 어려움 속에서도 주님은 살아계시고 우리의 삶을 주관하시고 이끌어 주시고 인도해 주시고 계획하고 계시다는 사실이에요. 그래서 코로나로 인하여 참 많은 분들이 어려움을 겪고 또 전 세계적으로 많은 사람들이 지금 돌아가시고 또 지금 제4 유행이라 그래서 유럽에서는 다시 또 이게 변이가 일어나서 많이 또 유행하고 있고 지금 이태리 같은 나라에도 하루에 10,000명 확진자가 나오고 지금 이번 주에만 해도 인도에서 10만 3천 명이 감염이 됐다고 남미에도 브라질이나 베네수엘라 이런 나라에도 하루에 6만 명씩 이런 일이 일어나는 것은 우리가 아무리 애쓰고 힘을 써도 어떻게 할 수가 없다는 것. 하나님만이 우리의 주권자라는 것. 하나님만이 이것을 해결할 수 있다는 것. 그래서 이런 기회에 더욱더 하나님 가까이 나가고 더욱더 기도하고 더욱더 예배를 사모하고 주님을 사모하면은 주님께서 이 모든 문제를 해결해 주시리라 믿습니다. 제가 이 자리에 서게 된 것은 제가 잘나서도 아니고 제가 똑똑해서도 아니고 전폭적인 하나님의 은혜입니다. 아무리 생각해도 하나님의 은혜입니다. 두 번째는 조상의 언덕입니다. 저는 5대로 믿는 가정에서 자랐어요. 저희 손자들이 환난과 고난을 받으면서 믿음의 유산을 물려주셨어요. 그 믿음을 잘 지켜서 자녀들이 6대로 믿게 된 거예요. 더욱더 감사한 것은 아이들이 양가가 다 6대예요. 아빠 쪽에도 평양에서부터 예수를 믿으셔서 정조고조 할아버님 대동강에서 세례를 받으셨대요. 6대로 믿어서 복을 받지 못하면 그것이 기적일 겁니다. 이 복이라는 것은 세상적인 복이 아닌 하나님 안에서 복을 말합니다. 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라.
그 복을 누리게 되니 자녀들이 믿음 안에서 잘 자라준 거예요. 그래서 이제는 자녀들 덕분에 이 자리에 섰습니다. 제가 지난 2월까지도 미국에서 있었어요. 제가 손자가 둘이거든요. 지금 손녀가 5살인데 손자가 이제 2살이고 이렇게 쳐다보는데 너무 예쁜 거예요. 7대야 7대. 진짜 쳐다만 봐도 이쁜 거예요. 야, 너희들은 7대야 7대. 할렐루야. 혹시 여러분 가운데 처음 교회 나오신 분은 절대 실망하지 마십시오. 제 주일학교 친구 중에 제가 전도에서 나온 친구가 저를 가장 부러워했어요. 저는 그 친구에게 나는 너가 더 부럽다 그랬어요. 나는 죽도록 믿어도 너처럼 믿음의 조상이 될 수가 없거든. 믿음의 조상이 아무나 되냐. 이 친구가 용기를 얻고 신앙생활을 잘해서 지금은 목사님, 사모님이 되셨어요. 선조들이 믿음을 주셨으면 주셔서 감사하시고, 내가 처음 믿는 분은 나는 아브라함 같은 믿음의 조상이 되셨구나 그래서 감사하시고, 이래도 감사 저래도 감사, 감사가 넘치실 간절히 부탁을 드립니다. 비록 코로나가 힘들고 어려워도 코로나 중에도 주님을 찾게 하신 거 감사하고, 코로나 중에도 예배 드리신 것도 감사하시고, 무조건 감사하시기를 간절히 부탁을 드립니다. 네 번째는 저희 어머님의 기도 덕분입니다. 저는 아주 시골에서 자랐어요. 옛날에 시골에서는 새벽 4시에 새벽 기도를 드렸어요. 비가 오나 눈이 오나 추우나 더우나 어머님이 새벽 기도를 빠진 적이 없으셨어요. 저희 집이 교회 바로 옆에 있었어요. 제가 일찍 일어날 때는 어머님을 따라서 새벽 기도를 다녔어요. 제가 사남의 맞입니다. 항상 어머님이 기도하실 때마다 우리 경애가 열국의 의미가 돼서 이 기도를 제일 먼저 하시는 거예요. 그래서 저는 왜 어머님이 그 기도를 하시는지 이해를 할 수가 없었어요. 중학교 1학년 때 전기가 처음 들어왔어요. 주로 놀이터가 산이 놀이터예요. 친구들과 산꼭대기 먼저 내기하는 거예요. 봄이 되면 진달래꽃을 따먹고 모루 달에 산딸기 따먹고, 그리고 옛날에는 끔이 아주 귀했어요. 그래서 소나무 껍질을 벗기면은 안에 하얀 부분이 있어요. 그걸 이렇게 딱 씹으면 꼭 끔 같아요. 젊은 분들 지금 무슨 달나라 얘기하나 그런 생각하실 텐데 저희들이 그러고 살았어요. 그리고 옛날에는 목욕탕도 없었어요. 세상에서 제일 큰 목욕, 공중 목욕탕, 강에서 목욕하는 거예요. 거기서 목욕도 하고 빨래도 하고 그러고 살았어요. 초등학교 친구들이 장래 꿈이 뭐냐 그러면 서울 한번 가보는 거였어요. 요즘 시대는 이 교통이 발달되어서 아마 서울 안 가보신 분 없으실까? 혹시 안 가보시면 손 한번 들어보세요. 근데 옛날에는 평생 태어나서 서울 안 가보시고 돌아가신 분이 많으셨어요. 그 초등학교 친구들이 장래 꿈이 서울 한번 가보는 거예요. 그런 시절에 어머님은 기도하실 때마다 우리 경애가 열국의 의미가 돼 있어요. 그 기도를 하시는 거예요. 근데 보세요. 주님이 그 기도를 들으시고 열국의 의미가 되게 하시더란 거예요. 저는 교회가 공부한 사람이 아니에요. 박사도 아니고 명문대 출신도 아니고 지방에 있는 간호대학을 나왔어요. 근데 어머니의 기도 덕분에 지금은 전 세계를 다니면서 모든 세상 부모님들에게 자녀는 이렇게 키우는 겁니다. 자녀교육 세미나 강사로 다니게 되니 어머니의 기도가 이루어지더란 거예요. 기도하는 부모의 자녀는 절대로 망하지 않습니다. 그 부모의 간절한 기도를 주님은 반드시 응답해 주시더란 거예요. 어떤 기도는 오늘 당장 응답될 수 있어요. 때로는 1년 후에, 때로는 10년 후에, 때로는 50년 후에, 때로는 내 살아서 응답하지 못해도 내가 천국에 가서까지 그 기도가 응답이 되더라고요. 저희 어머님은 평생을 기도하셨어요. 그러나 그 기도를 보지 못하시고 천국에 가셨어요. 어머님이 천국에 가서까지 주님은 그 기도를 잊지 않으시고 열국의 의미가 되게 하시더라고요. 기도하시다가 절대 낙심하거나 실망하지 마십시오. 우리는 잊을지 몰라도 하나님은 우리의 기도를 잊지 않으시고 하나님의 때에 확실한 것으로 반드시 응답해 주시더라고요. 그래서 저는 어머니의 기도를 먹고 살은 거예요. 그래서 그 기도 덕분에 1년에 지구 한 바퀴를 돕니다. 4,000회 이상의 세미나를 했어요.
제가 러시아에서 집회를 했을 때는 일주일간 러시아 사람을 대상으로 했어요. 일주일 끝나고 나니까 러시아 전국을 하래요. 러시아가 세계에서 제일 큰 나라예요. 전국을 다 돌려니까 앞으로 100년을 돌아야 되겠어요. 중국에서 세미나를 했어요. 다 중국 현지 사람들이에요. 세미나 끝나고 나니까 중국 전국을 다 돌아래요. 여러분, 중국이 나라도 크지만 인구가 15억이에요. 그 전국을 다 돌려니까 거기도 한 100년을 돌아야 되겠어요. 그리고 아시다시피 중국은 공산국가예요. 시진핑이 기독교를 탄압합니다. 뉴스 보셔서 아시겠지만 수많은 교회들을 불을 태우고 십자가를 떼게 하고 수천 명의 선교사를 강제로 추방을 하고 종교법을 까다롭게 만들고 지하교회 문을 닫게 만들고 실제로 그런 일이 현재 일어나고 있어요. 근데 감사하게도 잔혹의 세면을 할 수 있어요. 왠지 아시죠? 중국이 국가 정책적으로 한 가정에 한 명, 두 명밖에 못 나요. 그러다 보니까 교육열이 얼마나 센지 김포치만 빨아먹은 게임도 안 돼요. 와, 엄마들이 막 대단해요, 대단해. 제가 세미나를 갔는데 그 교회가 아니에요. 전국에서 비행기를 타고 세미나 들으러 온 거예요. 그 약속을 했어요. 세미나는 할 수 있는데 내가 하나님의 빼고는 할 수 없다. 그러니까 그래도 괜찮으면 내가 하겠다 그랬어. 그러면 너가 믿는 하나님만 얘기해라. 왜냐하면 중국이 타 민족의 종교는 인정을 해요. 그 대신에 중국 사람에게 예수 믿으라든지 전도나 선교는 바로 감옥을 간다고요. 그래서 처음 끝까지 하나님 얘기만 했습니다. 믿으라 말만 안 하면 되니까. 그리고 끝나고 나니까 중국 엄마들이 기숙말로 물어봐요. 와, 하나님 멋진 사람인데 살짝 좀 따로 하느님에게만 좀 들려달라는 거예요. 그리고 남편들이 전부 공산당원들인데 그게 공산당 간부 모임에서 세미나를 하라는 거예요. 끝나고 나서 그 물어보니까 중국 공산당 대학원이었어요. 하나님께서 어머니의 기도를 들으시고 중국 공산당 대학원에서 중국 공산당 간부 부인들을 모아놓고 세미나를 한 거예요. 그리고 전국을 다 하려니까. 그래서 계속 베이징으로, 상하이로, 심양으로, 심천으로, 장춘으로, 알빈으로 계속 지금 중국을 돌면서 중국 사람을 대상으로 세미나했어요. 인도에서 세미나를 했어요. 여러분, 인도는 힌두교 국가예요. 모디 총리가 강력한 힌두교 국가를 만들게 해갖고 기독교를 탄압하고 있어요. 제가 2년 전 인도에 갔을 때 저희가 갔을 때도 선교사를 추방하고 있었어요. 그리고 종교 비자를 안 내주는 거예요. 그리고 막 교회를 파기하고 그런 일이 실제로 현재 일어나고 있어요. 근데 감사하게도 자녀교육 세미나를 하게 되는 거예요. 인도 아이들을 글로벌 리더로 만들어주겠다니까. 문제 삼지 않는 거예요. 계속 와서 하라는 거예요. 인도 인구가 15억입니다. 거기도 다 돌리니까 앞으로 몇 년? 100년을 돌아야 되겠어요.